students, welcome to my YouTube channel. Myself Madhu. So my YouTube channel is Science Maths Academy 2023. In this YouTube channel you will get everything about class 10th math science. So tricky methods, old question papers will be solved, new question papers, new model papers will be solved. So everything will be get in only one channel. So please like my videos, share my videos, and please don't forget to subscribe my channel and please press the bell icon. Any doubt is there, please comment in the comment box. Thank you everyone. In this video we are going to continue life processes. That is in life processes we are going to study about nutrition in human beings. In the previous video we have studied about how the nutrition that takes place in amoeba, how the nutrition that takes place in paramecium. Now let us study about how the nutrition that takes place in human beings. So human nutrition in human beings, it includes holozoic nutrition. So nutrition in human beings anta tagondre it includes holozoic nutrition. Idu holozoic nutrition include ಮಾಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಇದು first point. The second point is that in human nutrition occurs through a long pipe. That long pipe is called as alimentary canal. Through a long pipe, and the name of that long pipe is alimentary canal, or it is called as digestive tract. So ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂಥದ್ದು holozoic nutrition. That means we are taking complex food and we are breaking that complex food into small pieces and we are getting nutrients from that one, and from that nutrients we are getting energy. That is called as holozoic nutrition. So nutrition in human beings is holozoic nutrition. That nutritions will occur through a long pipe that starts from mouth and ends at anus, and that long pipe which starts from mouth and ends at anus is called as alimentary canal, or we can call it as digestive tract. ಅದನ್ನು ನಾವು ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಎಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಕ್ಯಾನಲ್ ಸುಮಾರು 9 ಮೀಟರ್ನಷ್ಟು ಉದ್ದ ಇರುತ್ತೆ. ಎ ಲಾಂಗ್ ಕ್ಯಾನಲ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ 9 ಮೀಟರ್ ಲಾಂಗ್ that connects mouth to mouth. It starts from mouth and ends at anus, and it is called as alimentary canal, or even you can call it as a digestive tract. Okay, ಹಾಗಾದರೆ that is nutrition in human beings ಅಂತ ಬಂದಾಗ it start from ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ it start from mouth. ನಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ holozoic nutrition include 5 steps, that is ingestion, digestion, absorption, assimilation and egestion. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಈ ಎಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಕ್ಯಾನಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಮೌತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಎಂಡ್ಸ್ ಅಟ್ ಆನಸ್. ಈಗ ಮೌತಿಂದ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಹೌ ದ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ದಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಮೌತ್ಗೆ ಬರೋಣ. ಸೊ ಮೌತ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಸೊ ನಾವು ಈಗ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ವಿ ಟೇಕ್ ಫುಡ್ through mouth. We take food through mouth. That is intake of food. So agare mouth na mulaka what is taking place? Ingestion. That is intake of food will takes place through mouth, and this mouth is guarded by 2 lips. Opening of these 2 lips will makes the food to get in. ಸೊ 2 ಲಿಪ್ಸ್ನ ಗಾರ್ಡ್ ಮಾಡೋನು ಮೌತ್. ಸೊ ಮೌತ್ ಈಸ್ ಗಾರ್ಡೆಡ್ ಬೈ 2 lips, ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಲಿಪ್ಸ್ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ಸ್ ದ ಫುಡ್ ಟು ಗೆಟ್ ಇನ್. ಇಫ್ ದ ಫುಡ್ ಈಸ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಂಜೆಷನ್. ಯಾಕಂದರೆ ಇಂಜೆಷನ್ ಶುರುವಾಗೋದು ಮೌತಿಂದ. ಆಯಿತು. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಫುಡ್ ಇನ್. ವಾಟ್ ದ ಫುಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಇನ್ ಥ್ರೂ ಮೌತ್, ಇಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ಬಕ್ಕಲ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ. ನಾವೇನು ಫುಡ್ಡನ್ನು ತಗೊತೀವೋ ಆ ಫುಡ್ ಈಗ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಬಕ್ಕಲ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಬಕ್ಕಲ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಅಂದರೆ ಏನೇನು ಬರುತ್ತೆ? ಬಕ್ಕಲ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೀತ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಟಂಗ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಸಲೈವರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್. ಇಷ್ಟು ಸೇರಿಕೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಬಕ್ಕಲ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ.
So what does the buccal cavity consists of? Buccal cavity consists of ಒಂದು teeth, then tongue and salivary gland. So teeth ಗೆ ಬರೋಣ. The preliminary digestion will takes place in buccal cavity because the teeth will chew the food. ಸೊ ಚೀವಿಂಗ್. ಸೊ ಫುಡ್ಡನ್ನು ಹಗಿಯುತ್ತೆ. ಸೊ ಫುಡ್ಡನ್ನು ಹಗಿಯೋದು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಟೀತ್. ಸೊ ಟೀತ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಚೀವಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಫೋರ್ ದ ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಆಫ್ ಡೈಜೆಷನ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ಬಕ್ಕಲ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ. ಮೊದಲ ಹಂತದ ಡೈಜೆಷನ್ ನಡೆಯೋದು ಬಕ್ಕಲ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿನಲ್ಲಿ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ದ ಟೀತ್. ದ ಟೀತ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಚೀವಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಟೀತ್ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ಸ್ ದ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಫುಡ್ ಟು ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಸ್ಮಾಲ್ ಪೀಸಸ್. Next, what is the function of the tongue? The tongue will taste the food and it mixes the food. ಈ ಟಂಗಿಂದು ಕೆಲಸ ಎರಡು, ನಾಲಿಗೆ ಕೆಲಸ ಎರಡು. ಒಂದು ಫುಡ್ಡನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಎರಡನೇದು ಅದರ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಫುಡ್ಡನ್ನು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಸಲೈವರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಬರೋಣ. ಈ ಮೂರು ಸೇರಿಕೊಂಡ್ರೆ ಬಕ್ಕಲ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ. ಈ ಸಲೈವರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್, ದ ಸಲೈವರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ವಿಲ್ ಸೆಕ್ರೀಟ್ ಸಲೈವಾ. ಸಲೈವರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಸಲೈವಾ ಅಂದರೆ ಜ್ವಲ್ಲನ್ನು ಸೆಕ್ರೀಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಸಲೈವಾ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ಸ್ ಆನ್ ಎನ್ಸೈಮ್. ಈ ಸಲೈವಾದಲ್ಲಿ ಎನ್ಸೈಮ್ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಎನ್ಸೈಮ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಸಲೈವರಿ ಅಮಿಲೇಸ್. ಆ ಎನ್ಸೈಮಿನ ಹೆಸರನ್ನು ನಾವು ಸಲೈವರಿ ಅಮಿಲೇಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಟೀತ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಚೀವಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ and the preliminary digestion will takes place in buccal cavity with the help of teeth. Tongue, it tastes the food and it mixes the food. Salivary gland, it secretes saliva and this saliva contains an enzyme and the name of that enzyme is called salivary amylase. Hagadre, what is the function of this salivary amylase? This salivary amylase will, the function is it moist the food. ಸೊ ಫುಡ್ಡನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಒದ್ದೆಯಾಗಿ ಇಡುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ದ ಫುಡ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಮಾಯಿಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಫ್ಲೋ ಈಸಿಲಿ. ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಹೂ ಮೇಕ್ಸ್ ದ ಫುಡ್ ಟು ಗೆಟ್ ಮಾಯಿಸ್ಟ್? ದಟ್ ಈಸ್ salivary amylase. What is salivary amylase? It is an enzyme. Who will gives out salivary amylase? Saliva. Who will secrete saliva? Salivary gland. Okay, one firstನೇ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಟ್ ಮಾಯಿಸ್ಟ್ ದ ಫುಡ್. ಇನ್ನು ಎರಡನೇ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಬರೋಣ. ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸಲೈವರಿ ಅಮಿಲೇಸ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಕಿಲ್ಸ್ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್. ಸೊ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನಾವು ಕೈ ತೊಳಿದಲ್ಲೇ ತಿಂದಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ನಾವು ತಿನ್ನುವಂಥ ಫುಡ್ಡಲ್ಲೇ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ದೋಸ್ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಿಲ್ಡ್ ಬೈ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸಲೈವರಿ ಅಮಿಲೇಸ್. The second function is it kills microorganisms. Then coming to the third point of salivary amylase. So salivary amylase will convert starch into glucose. ಫುಡ್ಡಿನಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಟಾರ್ಚನ್ನು ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ದ ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಡೈಜೆಷನ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ಬಕ್ಕಲ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ. ಮೊದಲ ಹಂತದ ಡೈಜೆಷನ್ ಶುರುವಾಗೋದು ಬಕ್ಕಲ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ನಡೆಯೋದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೈಜೆಷನ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಲೈವರಿ ಅಮಿಲೇಸ್? ಸೊ ಸಲೈವರಿ amylase it moist the food, it kills the microorganisms and it converts starch into glucose. So these are the functions of salivary amylase. ಆಯಿತು. ಈಗ ಬಕ್ಕಲ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿನಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಫುಡ್ ಇಟ್ ರೀಚಸ್ ಟು ಈಸೋಫ್ಯಾಗಸ್. ಸೊ ಬಕ್ಕಲ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಫುಡ್ಡು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈಸೋಫ್ಯಾಗಸ್ ಅಂದರೆ ಅನ್ನನಾಳ. ಸೊ ಈಸೋಫ್ಯಾಗಸ್ಗೆ ಈಗ ಫುಡ್ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸೋಫ್ಯಾಗಸ್ ಈಸ್ ಎ ಲಾಂಗ್ ಟ್ಯೂಬ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಲಾಂಗ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ದಟ್ ಕನೆಕ್ಟ್ಸ್. It is a long tube-like structure that connects, that is buccal cavity. It connects buccal cavity to stomach. So what is the name of a long tube-like structure that connects buccal cavity to stomach? So that is called as esophagus. Esophagus is a long tube-like structure that connects buccal cavity to stomach. ಈಗ ಫುಡ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಬಕ್ಕಲ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿನಲ್ಲಿ ಇದೆ.
ಹಾಗಾದರೆ ಬಕಲ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿಯಿಂದ ಫುಡ್ಡು ಎಲ್ಲಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗಬೇಕು? ಸ್ಟೊಮಕ್ಕಿಗೆ. ಹಾಗಾದರೆ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಈಸೋಫ್ಯಾಗಸ್ ದ ಫುಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ there will be movement of food from buccal cavities to stomach with the help of a muscles or a tube like structure called esophagus. ಹಾಗಾದರೆ ಈಸೋಫ್ಯಾಗಸ್ನಿಂದ ಬಕ್ಕಲ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿಯಿಂದ ಫುಡ್ ಸ್ಟಮಕ್ಕಿಗೆ ಹೇಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ? ಬೈ ದಿ ಪೆರಿಸ್ಟಾಲ್ಟಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್. ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಪೆರಿಸ್ಟಾಲ್ಟಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ದ ಫುಡ್ ವಿಲ್ ರೀಚಸ್ ಫ್ರಮ್ ಬಕ್ಕಲ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಟು ಸ್ಟಮಕ್. ಹಾಗಾದರೆ ಏನು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೆಂಟ್ ಬೈ ಪೆರಿಸ್ಟಾಲ್ಟಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್? ಸೊ the muscles of esophagus will contract and relax. This makes the food to move. ಸೊ ಈಸೋಫ್ಯಾಗಸ್ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಏನು ಮಸಲ್ಸ್ ಇದೆಯೋ ಅವು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವೆನ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಎ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಮಸಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಈಸೋಫ್ಯಾಗಸ್, ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫುಡ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ಎ ಲಾಂಗ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಈಸೋಫ್ಯಾಗಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಇನ್ ದ ಲಾಂಗ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ peristaltic movement. So the movement of food through the muscles of esophagus from buccal cavity to stomach due to the contraction and relaxation of the muscles of the esophagus is called peristaltic movement. With the help of peristaltic movement, the food will move from buccal cavity to stomach. ಹಾಗಾದರೆ ಫುಡ್ ಈಗ ಬಕ್ಕಲ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ? ಸ್ಟೊಮಕ್ಕಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವ ಮೂಮೆಂಟಿನ ಮೂಲಕ? ಪೆರಿಸ್ಟಾಲ್ಟಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟಿನ ಮೂಲಕ ದ ಫುಡ್ ರೀಚಸ್ ಫ್ರಮ್ ಬಕ್ಕಲ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಟು ಸ್ಟೊಮಕ್. ಈಗ ಫುಡ್ ಸ್ಟೊಮಕ್ಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ, ಹಾಗಾದರೆ ಸ್ಟೊಮಕ್ಕಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಫುಡ್ಡು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವೀಗ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. Now the food from buccal cavity, it reaches stomach with the help of esophagus due to the peristaltic movement. ಸೊ ಪೆರಿಸ್ಟಾಲ್ಟಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟಿನ ಮೂಲಕ ಫುಡ್ಡು ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಫ್ರಮ್ ಬಕ್ಕಲ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ರೀಚಸ್ ಸ್ಟಮಕ್. ಬಕ್ಕಲ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಟು ಸ್ಟಮಕ್ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವೆನ್ ಫುಡ್ ರೀಚಸ್ ಸ್ಟಮಕ್, ಸ್ಟಮಕ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್. ಯಾವಾಗ ಫುಡ್ ಸ್ಟಮಕ್ಕಿಗೆ ಬರುತ್ತೋ ಸ್ಟಮಕ್ಕು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವೆನ್ ಸ್ಟಮಕ್ ಗೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್, ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್, ಸ್ಟಮಕ್ಕು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಆಯಿತು ಫುಡ್ ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಮಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಆಗುತ್ತೋ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡು ಆ್ಯಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವೇಟೆಡ್. ಸ್ಟಮಕ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂತು? ಫುಡ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂತು? ಸ್ಟಮಕ್ಕಿಗೆ ಬಂತು. ಸ್ಟಮಕ್ಕಿಗೆ ಫುಡ್ ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಸ್ಟಮಕ್ ಏನಾಯಿತು? ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಆಯಿತು. ಸ್ಟಮಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಏನಾಯಿತು? ಆ್ಯಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಯಿತು. ಯಾವಾಗ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗುತ್ತೋ ಸೊ ಆ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಔಟ್ an enzyme or it secretes an enzyme called pepsin. What is pepsin? Pepsin is an enzyme. ಯಾವಾಗ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡು ಆ್ಯಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗುತ್ತೋ ಆವಾಗ ಅದು ಒಂದು ಎನ್ಸೈಮ್ನ ಬಿಟ್ಕೊಡುತ್ತೆ. ಆ ಎನ್ಸೈಮಿನ ಹೆಸರು ಪೆಪ್ಸಿನ್. ಹಾಗಾದರೆ ಪೆಪ್ಸಿನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗಿರೋದು 2 ಪಾಯಿಂಟು. ಪೆಪ್ಸಿನ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ಅಸಿಡಿಕ್ ಮೀಡಿಯಮ್. ಸೊ ಪೆಪ್ಸಿನ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಯಾವ ಮೀಡಿಯಮ್ನಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ಅಸಿಡಿಕ್ ಮೀಡಿಯಮ್. ಸೊ ಪೆಪ್ಸಿನ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅಸಿಡಿಕ್ ಮೀಡಿಯಮ್ನಲ್ಲೇ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗೋದು ಒಂದು. ಎರಡನೇದಕ್ಕೆ ಬರೋಣ. ಸೊ ಪೆಪ್ಸಿನ್ನ ಕೆಲಸ ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಡೈಜೆಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್. ಸೊ ಪ್ರೋಟೀನಿನ ಡೈಜೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ಪೆಪ್ಸಿನ್ನು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಪೆಪ್ಸಿನ್. ನೋಡಿ, ಸ್ಟೊಮಕ್ಕಿಗೆ ಫುಡ್ ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಸ್ಟೊಮಕ್ಕು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಆಯಿತು. ಸ್ಟೊಮಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡು ಆ್ಯಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಯಿತು. ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಒಂದು ಎನ್ಸೈಮ್ನ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತು, ಅದರ ಹೆಸರು ಪೆಪ್ಸಿನ್ನು. ಪೆಪ್ಸಿನ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಸಿಡಿಕ್ ಮೀಡಿಯಮ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು. ಎರಡನೇದು, ಸೊ ಪೆಪ್ಸಿನ್ನು ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಡೈಜೆಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್. ಇಷ್ಟನ್ನು ಪೆಪ್ಸಿನ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಇನ್ನು ಎರಡನೇದಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಸೊ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆದಾಗ HCl ಬಿಟ್ಕೊಡುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್. ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಡುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಇರಲೇಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ
ಈ ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಮೊದಲನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಡೋದಾದರೆ ಇಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ಸ್, ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ಸ್ ಎ ಅಸಿಡಿಕ್ ಮೀಡಿಯಮ್, it creates a acidic medium for a pepsin to act. So pepsin act ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ acidic medium create ಆಗಬೇಕು. Who will create the acidic medium for pepsin to act? That is hydrochloric acid. ಸೊ ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಒಂದು ಮೀಡಿಯಮ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ ಮೀಡಿಯಮ್ನ ನಾವು ಅಸಿಡಿಕ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ಮೀಡಿಯಮ್ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಪೆಪ್ಸಿನ್ ವರ್ಕ್ ಆಗೋದು. ಪೆಪ್ಸಿನ್ ವರ್ಕ್ ಆದರೆ ಮಾತ್ರ ಸೊ ಪ್ರೋಟೀನು ನೀಟಾಗಿ ಡೈಜೆಷನ್ ಆಗೋದು. ಇದು ಒಂದು. ಎರಡನೇದು HClದು ಕೆಲಸ, ಇಟ್ ಕಿಲ್ಸ್ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್. ಸೊ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸನ್ನು ಇದು ಕಿಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಟೂ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ HCl. ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೋಲ್ ಆಫ್ HCl ಇನ್ ಅವರ್ ಸ್ಟೊಮಕ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ದೀಸ್ 2 ಪಾಯಿಂಟ್. ಇಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ಸ್ ಎ ಅಸಿಡಿಕ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಫಾರ್ ದ ಪೆಪ್ಸಿನ್ ಟು ಆ್ಯಕ್ಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಕಿಲ್ಸ್ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್. ಹಾಗಾದರೆ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಮುಗೀತು. ಇನ್ನು ಮೂರನೇ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಬರೋಣ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ HCl ಆಯಿತು. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗುತ್ತೋ ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಗಿವ್ಸ್ ಔಟ್ ಮ್ಯೂಕಸ್. ಸೊ ಮ್ಯೂಕಸ್ಸನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಡುತ್ತೆ. ಎ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೆಕ್ರೇಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟೊಮಕ್. ಈ ಮ್ಯೂಕಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ಸ್. ನಮ್ಮ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ HCl ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೋ ಆ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ನ ನಾವು ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಆರ್ ಅಸಿಡಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ HCl ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ಆ HCl ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇನ್ನರ್ ಲೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೊಮಕ್ಕನ್ನು ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಥವಾ ಇನ್ನರ್ ಲೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೊಮಕ್ಕನ್ನು ಅದು ಲೈನಿಂಗ್ನ ಅದು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆಗ ಆ ಲೈನಿಂಗ್ ರಿಮೂವ್ ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಪೇಯ್ನ್ ಹೆಚ್ಚು ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು. ಎರಡನೇದು ಇರಿಟೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನೇ ಅಸಿಡಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇರಿಟೇಷನ್ ಅಂದರೆ HCl ಹೆಚ್ಚಾಗೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಈ ಪೇಯ್ನ್ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ, ಇರಿಟೇಷನ್ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಸ್ಕಂಫರ್ಟ್ ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಪೇಯ್ನು, ಇರಿಟೇಷನ್ನು, ಡಿಸ್ಕಂಫರ್ಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂದರೆ ಸೊ ಏನು ಸೆಕ್ರೀಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಮ್ಯೂಕಸ್ಸು ಸೆಕ್ರೀಟ್ ಆದರೆ ಇದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ಸ್ ದಿ ಇನ್ನರ್ ಲೈನಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಒಳಗೋಡೆ. ಇಟ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ನರ್ ಲೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೊಮಕ್. ಸೊ ಸ್ಟೊಮಕ್ಕನ್ನು ಇನ್ನರ್ ಲೈನಿಂಗ್ನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಫ್ರಮ್ HCl. ಸೊ HClನಿಂದ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಬೈ ದಿಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ದ ಅಸಿಡಿಟಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಮ್ಯೂಕಸ್. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯೂಕಸ್ ಇನ್ ಸ್ಟೊಮಕ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ದ ಇನ್ನರ್ ಲೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೊಮಕ್ ಫ್ರಮ್ HCl. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಸ್ಟೊಮಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಾವು ಬರೋಣ, ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್. ಸೊ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಈಗ ಸ್ಟೊಮಕ್ನಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಸ್ಟೊಮಕ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಡೈಜೆಷನ್ ಆಯಿತು. ಈಗ ಸ್ಟೊಮಕ್ನಿಂದ ಫುಡ್ಡು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬರಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ಗೆ ಬರಬೇಕು. ದೇರ್ ಈಸ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ and this tube like structure will connect stomach to small intestine, and that tube like structure is called sphincter muscle. ಅದನ್ನು ಸ್ಪಿನ್ಸ್ಟರ್ ಮಸಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಸ್ಪಿನ್ಸ್ಟರ್ ಮಸಲ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸೊ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನು ಮತ್ತು ಸ್ಟೊಮಕ್ಕನ್ನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ದಟ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೊಮಕ್ ಟು ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಪಿನ್ಸ್ಟರ್ ಮಸಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಥ್ರೂ ಸ್ಪಿನ್ಸ್ಟರ್ ಮಸಲ್ ದ ಫುಡ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಟೊಮಕ್ ಟು ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್. ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ ಫುಡ್ಡು ಸ್ಟೊಮಕ್ನಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂತು, ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ಗೆ ಬಂತು. ಈ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ನಲ್ಲಿ 3 ಪಾರ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ದ ಫಸ್ಟ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡಿಯೋಡಿನಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದನ್ನು. ದ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡಿಯೋಡಿನಮ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಜಿಜಿನಮ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಈಲಿಯಮ್. ಮೊದಲನೇ ಪಾರ್ಟನ್ನು ನಾವು ಡಿಯೋಡಿನಮ್ ಅಂತೀವಿ, ಮಿಡಲ್ ಪಾರ್ಟನ್ನು ಜಿಜಿನಮ್ ಅಂತೀವಿ, ಫೈನಲ್ ಪೋರ್ಷನನ್ನು ನಾವು ಈಲಿಯಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನಿನ ಯಾವ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಈಗ ಸ್ಟೊಮಕ್ನಿಂದ ಫುಡ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಡಿಯೋಡಿನಮ್. ಸೊ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನಿನ ಡಿಯೋಡಿನಮ್ಗೆ ಬಂತಿದೆ.
ಸೊ ಡಿಯೋಡಿನಮ್ಗೆ ಇಬ್ಬರು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಡಿಯೋಡಿನಮ್ ಈಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಗಾಲ್ ಬ್ಲಾಡರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಯೋಡಿನಮ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು, ಒಂದು ಗಾಲ್ ಬ್ಲಾಡರ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಸ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಡಿಯೋಡಿನಮ್ ಆಫ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಈಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಗಾಲ್ ಬ್ಲಾಡರ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಸ್. ಈ ಗಾಲ್ ಬ್ಲಾಡರ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಬ್ಲಾಡರ್. ಸೊ ಈ ಗಾಲ್ ಬ್ಲಾಡರ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸೊ ಒಂದು ಬೈಲ್ ಜ್ಯೂಸನ್ನು, ಒಂದು ಜ್ಯೂಸನ್ನು ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬೈಲ್ ಜ್ಯೂಸ್. ಈ ಬೈಲ್ ಜ್ಯೂಸನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಡೋನು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಲಿವರ್. ಸೊ ಲಿವರ್ ವಿಲ್ ಸೆಕ್ರೀಟ್ bile juice and these bile juice will get stock in gallbladder. So gallbladder ಸ್ಟಾಕ್ ಆದಂತಹ ಬೈಲ್ ಜ್ಯೂಸು ಇಟ್ ರೀಚಸ್ ಟು ಡಿಯೋಡಿನಮ್. ಹಾಗಾದರೆ ಗಾಲ್ ಬ್ಲಾಡರಿಂದ ಬೈಲ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಡಿಯೋಡಿನಮ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಬೈಲ್ ಜ್ಯೂಸು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ದೀಸ್ ಬೈಲ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಡೈಜೆಷನ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಟ್. ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಡೈಜೆಷನ್. ನಾವು ತಿಂದಂಥ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಟ್ ಇದ್ದರೆ ಆ ಫ್ಯಾಟನ್ನು ಡೈಜೆಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ಬೈಲ್ ಜ್ಯೂಸು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹೂ ವಿಲ್ ಸೆಕ್ರೇಟ್ ಬೈಲ್ ಜ್ಯೂಸ್, ಲಿವರ್. ಸೊ ಲಿವರ್ ಸೆಕ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ ಬೈಲ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಗಾಲ್ ಬ್ಲಾಡರ್. ಗಾಲ್ ಬ್ಲಾಡರ್ ಯಾರಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಡಿಯೋಡಿನಮ್. ಹಾಗಾದರೆ ಬೈಲ್ ಜ್ಯೂಸು ಗಾಲ್ ಬ್ಲಾಡರಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂತು, ಡಿಯೋಡಿನಮ್. ಡಿಯೋಡಿನಮ್ನಲ್ಲಿರುವ ಫುಡ್ಡಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಫ್ಯಾಟು ಏನಾಗಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು, ಡೈಜೆಷನ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಕಡೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗಿರೋದು ಎಮಲ್ಸಿಫಿಕೇಷನ್. ಎಮಲ್ಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ಈಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ, ಸೊ ಫುಡ್ಡಿನಲ್ಲಿರುವ ಫ್ಯಾಟು ಡೈಜೆಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೂ ವಿಲ್ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ದ ಫ್ಯಾಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಫುಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಬೈಲ್ ಜ್ಯೂಸ್. ಹೂ ವಿಲ್ ಸೆಕ್ರೇಟ್ ದ ಬೈಲ್ ಜ್ಯೂಸ್, ಲಿವರ್. ದ ಲಿವರ್ ಸೆಕ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ ಬೈಲ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಗಾಲ್ ಬ್ಲಾಡರ್. ಸೊ ಗಾಲ್ ಬ್ಲಾಡರಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಡಿಯೋಡಿನಮ್. ಸೊ ಡಿಯೋಡಿನಮ್ನಲ್ಲಿರುವ ಫುಡ್ಡಿನಲ್ಲಿರುವ ಫ್ಯಾಟು ಏನಾಗಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಡೈಜೆಷನ್. ಹಾಗಾದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಬೈಲ್ ಜ್ಯೂಸ್? ಸೊ ಬೈಲ್ ಜ್ಯೂಸ್ನ ಫಂಕ್ಷನ್ನು ಡೈಜೆಷನ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಟ್. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನಾದರೂ ಬೈಲ್ ಡಕ್ಟ್ ಏನಾದರೂ ಬ್ಲಾಕ್ ಆದರೆ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇಫ್ ಬೈಲ್ ಡಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ಡ್, ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್? ಇಫ್ ಬೈಲ್ ಡಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ಡ್, ದೆನ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನೋ ಡೈಜೆಷನ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಟ್. ಫ್ಯಾಟೇ ಡೈಜೆಷನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಬೈಲ್ ಡಕ್ಟು ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ನೋ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಫ್ ಬೈಲ್ ಜ್ಯೂಸ್. ಸೊ ಬೈಲ್ ಡಕ್ಟು ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಬೈಲ್ ಡಕ್ಟ್ ವಿಲ್ ಕ್ಯಾರಿ ಬೈಲ್ ಜ್ಯೂಸ್ from gallbladder to duodenum. So in duodenum the fat present in the food will get digested. So what is emulsification? So emulsification andre the process of conversion of large fat globules into small fat globules. ಲಾರ್ಜ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಗ್ಲೂಬ್ಯೂಲ್ಸು ಸ್ಮಾಲ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಗ್ಲೂಬ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಎಮಲ್ಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಲಾರ್ಜ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಗ್ಲೂಬ್ಯೂಲ್ಸು ಸ್ಮಾಲ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಗ್ಲೂಬ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಫ್ಯಾಟು ಡೈಜೆಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಹಾಗಾದರೆ ಸೊ ಗಾಲ್ ಬ್ಲಾಡರ್, ಡಿಯೋಡಿನಮ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುವ ಗಾಲ್ ಬ್ಲಾಡರು ಬೈಲ್ ಜ್ಯೂಸ್ನ ಬಿಟ್ಕೊಡುತ್ತೆ, ಬೈಲ್ ಜ್ಯೂಸ್ನ ಡಿಯೋಡಿನಮ್ಗೆ ಕಳಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಡಿಯೋಡಿನಮ್ನಲ್ಲಿ ಎಮಲ್ಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಲಾರ್ಜ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಗ್ಲೂಬ್ಯೂಲ್ಸ್ ಈಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಸ್ಮಾಲ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಗ್ಲೂಬ್ಯೂಲ್ಸ್. ಆಯಿತು. ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು ನೋಡೋಣ, ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ. ಸೊ ದಿಸ್ ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್. ಈ ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಸನ್ನು ನಾವು ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಈ ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಸ್ ವಿಲ್ ಸೆಕ್ರೇಟ್ ಎ ಜ್ಯೂಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಟಿಕ್ ಜ್ಯೂಸ್. ನೋಡಿ, ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಸು ಒಂದು ಜ್ಯೂಸನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಡುತ್ತೆ, ಅದರ ಹೆಸರು ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಟಿಕ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಹೂ ವಿಲ್ ಸೆಕ್ರೇಟ್ ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಟಿಕ್ ಜ್ಯೂಸ್? ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಸ್ ವಿಲ್ ಸೆಕ್ರೇಟ್ ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಟಿಕ್ ಜ್ಯೂಸ್. ಈ ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಸ್ ಕೂಡ ಡಿಯೋಡಿನಮ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಟಿಕ್ ಜ್ಯೂಸು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ? ಈಗ ಡಿಯೋಡಿನಮ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಡಿಯೋಡಿನಮ್ಗೆ ಬಂದಂತಹ ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಟಿಕ್ ಜ್ಯೂಸಿನಲ್ಲಿ 3 ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ಗಳಿರ್ತವೆ. ಮೊದಲನೇ ಎನ್ಸೈಮನ್ನು ಐ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಬೈ ದ ನೇಮ್ ಆ್ಯಸ್ ಟ್ರಿಪ್ಸಿನ್. ಮೊದಲನೇ ಎನ್ಸೈಮನ್ನು ಟ್ರಿಪ್ಸಿನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಸು ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಟಿಕ್ ಜ್ಯೂಸನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಡುತ್ತೆ. ಈ ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಟಿಕ್ ಜ್ಯೂಸು 3 ಎನ್ಸೈಮ್ನ ಕಂಟೈನ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ. ಒಂದನ್ನು ಟ್ರಿಪ್ಸಿನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಿಸ್ ಟ್ರಿಪ್ಸಿನ್ ವಿಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಆಲ್ಕಲೈನ್ ಮೀಡಿಯಮ್.
ಸೊ ಟ್ರಿಪ್ಸಿನ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಆಲ್ಕಲೈನ್ ಮೀಡಿಯಂನಲ್ಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ in which medium does the trypsin will work? The trypsin will work in alkaline medium. ಜೊತೆಗೆ ಟ್ರಿಪ್ಸಿನ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ಸ್ the final product, it converts protein into amino acids. ಸೊ ಪ್ರೋಟೀನನ್ನು ಅಮೈನೋ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋರು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಟಿಕ್ ಜ್ಯೂಸ್. ದ ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಟಿಕ್ ಜ್ಯೂಸ್ನಲ್ಲಿರುವ ಟ್ರಿಪ್ಸಿನ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಪ್ರೋಟೀನನ್ನು ಫುಡ್ಡಿನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರೋಟೀನನ್ನು ಅಮೈನೋ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫೈನಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಡೈಜೆಷನ್? It is amino acid. That is, protein is converted into amino acid, and this protein is converted into amino acid by an enzyme called trypsin, and this trypsin will works only in alkaline medium. ಇದು ಮೊದಲನೇ ಎಂಜೈಮ್ ಆಯಿತು. Trypsin is the first enzyme, and the second enzyme is called as pancreatic amylase. ಎರಡನೇದನ್ನ ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಟಿಕ್ ಅಮಿಲೇಸ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋಣ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಟಿಕ್ ಅಮಿಲೇಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಎಂಜೈಮ್, ಇಟ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ಸ್ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಇಂಟು ಗ್ಲೂಕೋಸ್. ಸೊ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟನ್ನು ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫೈನಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್? ದಟ್ ಈಸ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್. ಇನ್ನು ಮೂರನೇ ಎಂಜೈಮ್ಗೆ ಬರೋಣ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಟಿಕ್ ಲಿಪೇಸ್. ಸೊ ಮೂರನೇ ಎಂಜೈಮನ್ನು ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಟಿಕ್ ಲಿಪೇಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಿಸ್ ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಟಿಕ್ ಲಿಪೇಸ್, ಇದರ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಡೈಜೆಷನ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಟ್ಸ್. ಸೊ ಫ್ಯಾಟಿನ ಡೈಜೆಷನಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಟ್ರಿಪ್ಸಿನ್ ಡೈಜೆಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟೀನ್, ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಟಿಕ್ ಅಮಿಲೇಸ್ ಡೈಜೆಷನ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್, ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಟಿಕ್ ಲಿಪೇಸ್ ಡೈಜೆಷನ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಟ್. ಸೊ ಫ್ಯಾಟ್ನ ಡೈಜೆಷನ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟನ್ನು ಡಿಯೋಡಿನಮ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ, ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೈಟ್ ಆಫ್ ಡೈಜೆಷನ್. ಈಗ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಡೈಜೆಷನ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ವಿಚ್ ಈಸ್ ದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೈಟ್ ಫಾರ್ ಡೈಜೆಷನ್? ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್. ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನಿನ ಡಿಯೋಡಿನಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, their complete digestion of food will takes place. So therefore, which is the complete site for digestion? That is small intestine. This may ask in MCQ question. The complete site of digestion is small intestine. ಆಯಿತು. ಈಗ ಡಿಯೋಡಿನಮ್ನಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಫುಡ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಜಿಜಿನಮ್ಗೆ ಬಂತು. ಜಿಜಿನಮ್ ಈಸ್ ದ ಮಿಡಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್. ಸೊ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನಿನ ಮಿಡಲ್ ಪಾರ್ಟನ್ನು ನಾವು ಜಿಜಿನಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈಗ ಫುಡ್ ಡಿಯೋಡಿನಮ್ನಿಂದ ಜಿಜಿನಮ್ಗೆ ಬಂತು. ಹಾಗಾದರೆ ಜಿಜಿನಮ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇನ್ ದ ಜಿಜಿನಮ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಎ ಫಿಂಗರ್ ಲೈಕ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವಿಲ್ಲೈ. ಸೊ ಜಿಜಿನಮ್ನಲ್ಲಿ ವಿಲ್ಲೈ ಇದೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ವಿಲ್ಲೈ? ಎ ಫಿಂಗರ್ ಲೈಕ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್. ಎ ಫಿಂಗರ್ ಲೈಕ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್, ಬೆರಳಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ಗಳನ್ನು ಕಾಣ್ಬೋದು. Those projections are called as villi. What are villi? A finger-like projection found in the jejunum of a small intestine is called as villi. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ವಿಲ್ಲೈ ಕೆಲಸ ಏನು? ವಿಲ್ಲೈ ವಿಲ್ ಡೂ ಟೂ ವರ್ಕ್ಸ್. ಎರಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡೂ ಟೂ ವರ್ಕ್ಸ್. ದಟ್ ಈಸ್, ಫಸ್ಟಿಗೆ ಬಂದರೆ ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಸೊ ವಿಲ್ಲೈ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಈ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ದ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡೈಜೆಸ್ಟೆಡ್ ಫುಡ್. ಸೊ ಡೈಜೆಸ್ಟೆಡ್ ಫುಡ್ಡಿನ ಏರಿಯಾನ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಏರಿಯಾನ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡುತ್ತೆ. So what is the first function of villi? It increases the area of absorption of digested food. ಒಂದು. ಎರಡನೇದು ವಿಲ್ಲೈ ಕೆಲಸ, it makes digested food to flow into blood. ಸೊ ಬ್ಲಡ್ಡಿಗೆ ಡೈಜೆಸ್ಟೆಡ್ ಫುಡ್ಡನ್ನು ಫ್ಲೋ ಆಗಂಗೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ವಿಲ್ಲೈನ ಸುತ್ತ ಕೆಪಿಲರೀಸ್ಗಳಿರ್ತವೆ. ಸೊ around the villi there will be capillaries. Through these capillaries the digested food will flow into the blood,
and the blood will carry these digested food to each and every cell in our body. So these are the two functions of villi. What are villi? In the jejunum of a small intestine, you can see a finger like projection called villi. The functions of villi are as follows. The first function is it increases the area of absorption of digested food, and the second function is it makes the digested food to flow into blood. ಸೊ ಇಷ್ಟು ವಿಲ್ಲೈ ಬಗ್ಗೆ ಆಯಿತು. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಮೂರನೇ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಬರೋಣ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಈಲಿಯಂ. ಈಲಿಯಂ ಈಸ್ ದ ಫೈನಲ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್. ಸೊ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನಿನ ಕೊನೆಯ ಭಾಗನ ನಾವು ವಿ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಈಲಿಯಂ. ಈಗ ಈಲಿಯಂಗೆ ಬರೋಣ. ಸೊ ಈಲಿಯಂ ಏನಾಗಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಲಿಯಂ ಈಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಲಾರ್ಜ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್. ಸೊ ಈಲಿಯಮ್ಮು ಲಾರ್ಜ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಈಲಿಯಂ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಇಟ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ ಅನ್ಡೈಜೆಸ್ಟೆಡ್ ಫುಡ್. ಸೊ ಈಲಿಯಮ್ಮು ಅನ್ಡೈಜೆಸ್ಟೆಡ್ ಫುಡ್ಡನ್ನು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಸೊ ಇಟ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ ileum of small intestine will carry undigested food from ileum to large intestine. ಹಾಗಾದರೆ ಲಾರ್ಜ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ಗೆ ಈಗ ಏನು ಬಂದಿದೆ? ಅನ್ಡೈಜೆಸ್ಟೆಡ್ ಫುಡ್ಡು ಬಂದಿದೆ. Now let us study about large intestine. So now the undigested food reached, that is large intestine. The large intestine has two parts. One is called colon, another one is called rectum. ಈಗ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನಿನ ಈಲಿಯಂನಿಂದ ಲಾರ್ಜ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನಿಗೆ ಅನ್ಡೈಜೆಸ್ಟೆಡ್ ಫುಡ್ ಬಂತು. ಅನ್ಡೈಜೆಸ್ಟೆಡ್ ಫುಡ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೂ ಪಾರ್ಟ್ಸ್. ಲಾರ್ಜ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೂ ಪಾರ್ಟ್ಸ್. ಒನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕೊಲಾನ್, ಅನದರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ರೆಕ್ಟಮ್. ಈ ಕೊಲಾನ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಸ್ ವಾಟರ್. ಸೊ ವಾಟರ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ ಫ್ರಮ್ ಅನ್ಡೈಜೆಸ್ಟೆಡ್ ಫುಡ್. From undigested food, water will be absorbed by colon of large intestine. So large intestine ನಲ್ಲಿರುವ ಕೊಲಾನ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಅನ್ಡೈಜೆಸ್ಟೆಡ್ ಫುಡ್ ಇನ್ನಲ್ಲಿರುವ ವಾಟರನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ. who will observe the water from undigested food? That is colon. ಆಯಿತು. ಸೊ ಕೊಲಾನು ನೀರನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅನ್ಡೈಜೆಸ್ಟೆಡ್ ಫುಡ್ಡನ್ನು ರೆಕ್ಟಮ್ಗೆ ತರುತ್ತೆ. ಈ ರೆಕ್ಟಮ್ನಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಈಸ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಪೋರಸ್ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಹೋಲ್ ಇನ್ ದ ರೆಕ್ಟಮ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಪೋರ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಆನಸ್. ಸೊ ಲಾರ್ಜ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನಿನ ರೆಕ್ಟಮ್ನಲ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಪೋರಸ್ that can be seen in the rectum of large intestine, and that small porous is called as anus. Through the anus, the undigested food will be removed from our body. So like this, nutrition will take place in human beings. ಹಾಗಾದರೆ ಅನ್ಡೈಜೆಸ್ಟೆಡ್ ಫುಡ್ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಿಂದ ಆಚೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಒಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನಡೆದಿದೆ? ಎಜೇಷನ್ ನಡೆದಿದೆ. Through ejection, the undigested food will be removed, or through ejection, the undigested food will be thrown out of our body. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಮೌತಿಂದ ಶುರುವಾಗಿತ್ತು ಇಂಜೆಷನ್ನು. ಸೊ ಆನಸ್ನಲ್ಲಿ ಎಜೇಷನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಮೌತ್ ಇಂಜೆಷನ್, ಆನಸ್ ಎಜೇಷನ್. ಸೊ ಇಷ್ಟನ್ನು ನಾವು ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಇನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್. ಶುರುವಾಗಿದ್ದು ಮೌತು, ಎಂಡ್ ಆಗಿದ್ದು ಆನಸ್. ಆನಸ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? ರೆಕ್ಟಮ್. ರೆಕ್ಟಮ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಲಾರ್ಜ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್. ಸೊ ಇಷ್ಟನ್ನು ನೀವು ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಇನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ಸೊ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು that is nutrition ಬಗ್ಗೆ, so we will study in the next video. So thank you for watching my YouTube channel, and thanks for everyone who is encouraging and supporting my YouTube channel. So once again I thanks everyone. So thank you very much.